नेक्स्ट तुहाडे कोल पार्ट जिहड़ा हैगा एसएच आ जाना चैप्टर 3B और चैप्टर है बच्चे तुहाडे कोल जिहड़ा फ्रिक्शन। हाफ टॉपिक अपने फ्रिक्शन दे बच्चे ते हाफ टॉपिक अपने कोल जिहड़े उस सर्कुलर मोशन दे आने यानी दो पार्ट च चैप्टर तुहाडा। पहलो अपना हाफ चैप्टर जिहड़ा होएगा वो फ्रिक्शन वाला पार्ट बन जाना। सब तो पहली टर्म इससे करना शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कहना जी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन डिफाइन करिए तो आप किस चीज को कहते हैं कहना बच्चे फ्रिक्शन डिफाइन करिए तो आप कहना जी इट इज एन अपोजिंग फोर्स it is an opposing force which always comes into play when one body actually move or try to move over the surface of another body। ठीक है यानी सिर्फ फ्रिक्शन को डिफाइन करके चलिए तो मैं दी डेफिनेशन पे दोबारा डेवलप करा तो आप कह रहे इट इज एन अपोजिंग फोर्स which always कहना जी प्रोड्यूस when one body actually moves or try to move over the surface of another body। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਏਗਾ फ्रिक्शन ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ इट इज ऑलवेज ड्यू टू रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन ਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਆ ਬਲੌਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਲੌਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬਲੌਕ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज टू बी डेवलप बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट यानी आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਰਫੇसेस कांटेक्ट ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲੌਕ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਐਸਐਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ कांटेक्ट ਆ ਰਿਹਾ यानी आ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਥੇ कांटेक्ट ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ फ्रिक्शनल फोर्स बिल्ड अप होनी है और इस फ्रिक्शनल फोर्स ने हमेशा ही इस ब्लॉक ਦੀ मोशन ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਦੀ मोशन ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੂਸਰੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। क्या इन्हीं गल पहले समझ लग रही? यस सर जे इसे लाइन आप कंटिन्यू कहना पुत्र फ्रिक्शन मेरे को जदों भी डेवलप होएगी क्या हमेशा फ्रिक्शन मेरे को जेडी एसएच लेके चलिए तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ फ्रिक्शन मेरे को जदों डेवलप होनी आ ਤੇ क्या उस मोमेंट ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ क्या ਐਕਚੁਅਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਦੂਜੀ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਰੈਸਟ ਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇ क्या ਉਦੋਂ फ्रिक्शन ਹੋਏਗੀ। ਜੇ मैं ਆਹੀ ਚੀਜ਼ पे रिपीट करा आ ब्लॉक मेरे हाथ हैगा पिया इस वी कैन से कि भी इस इंस्टेंट पे पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कि नहीं है सर है यस सर नो सर हां जी यस सर है सर वाले ज्यादा वा नो सर वाला इको आवाज आई है ते सच है नो सर यस सर नहीं हैगा। फ्रिक्शन दी डेफिनेशन फिर रिपीट कर रहा ते पढ़ो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वर्ड किथे ਆਪਾਂ गलत बोल गए। इट इज एन अपोजिंग फोर्स which always comes into play when one body actually move or try to move over the surface of another body। ਆ body ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ क्या ਇਹ try ਕਰਦੀ ਵੀ move ਕਰਨ ਦੀ नो सर पर जो रेस्ट ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਬੋਡੀ ਸਰ ਔਰ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆ ਬਲੌਕਸ ਆ ਬਲੌਕ सर ਹਾਂਜੀ सर पर इंटरलॉकिंग ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੋ ਸਰਫੇਸਿਸ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। सुनो दसूंगा कुछ दसन लगिया सब तो पहले आप यही एक कंफ्यूजन दूर करांगे कि व्हेन द रोल ऑफ फ्रिक्शन इज टू बी देयर ठीक है ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤ ਇਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆ ਬਲੌਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੈਸਟ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ठीक है। नंबर 1 weight of the block which is acting in vertical downward direction that will put the force on the hand ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਫੋਰਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਹੈਂਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ ठीक है। आप वर्टिकल डाउनवर्ड ते वर्टिकल अपवर्ड फोर्सेस ने और ये दोनों बैलेंस ने फॉरवर्ड डायरेक्शन च बैकवर्ड डायरेक्शन च ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ फोर्स लाई नहीं करदी भाई इसलिए इस मूवमेंट ते ये ब्लॉक जदों
ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਡ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੈਨ ਵਨ ਬੋਡੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੂਵ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਲੌਕ ਤੇ ਇਧਰੋਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫੋਰਸ लगानी शुरू हो गया। आई विल ट्राई टू मूव द बॉडी, मैं इन्हू मूव कराने की कोशिश कर रहा, ठीक है। बट इफ द बॉडी डज नॉट मूव ते न्यूटन ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਬॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਬॉडी ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਸਟੇਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬॉडी ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਬॉडी ਦੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਬॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬॉडी ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ 1 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਇਸ ਬਲੌਕ ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਉਸ 1 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੂ ਵਿਲ ਬੈਲੈਂਸ? ਇਹ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਤੇ देयर ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡਸ ਨੇ, ਹੈਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, उस इंटरलॉकिंग दे अगेंस्ट मैं इन्नी फोर्स हजे नहीं लगाई कि भी मैं ब्लॉक ਨੂੰ मूव करा पाऊं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਔਰ ਜੇ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਹਨਾ, ਇਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ 1 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ठीक है जी, इतने इनर्शिया करके ओपोजिशन ऑफर हो रही है और वो ओपोजिशन भी 1 न्यूटन दी है। अल्टीमेटली एज सच जे मेरी 1 न्यूटन सीगी ते इहदे अगेंस्ट 1 न्यूटन इहनू बैलेंस करदी पई ते इस बॉडी ते हुण भी नेट फोर्स 0, पर वो बैलेंसिंग फोर्स जेहड़ी मैनू इधरों मिली है ना, इट इज टू बी कॉल्ड एज एन कहंदा जी फ्रिक्शनल फोर्स। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਧਰੋਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਧਰੋਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, है ना, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਉਦੋਂ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ 1 ਨਿਊਟਨ ਯਾਨੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਦੈਨ ਬਾਡੀ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਦਾ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਅਪੋਜ਼ ਮਾਈ ਫੋਰਸ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਰੱਖਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ, ठीक है। मैं 2 न्यूटन लगाती, बॉडी हजे भी नहीं मूव की थी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਧਰੋਂ 1 ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ 2 ਸੀਗੀ ਤੇ ਨੈਟ 1 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬॉडी ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ 2 ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਬਣਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ 2 ਨਿਊਟਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਯੈਸ ਸਰ। Yes, sir. ਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਿਊਟਨ ਲਗਾਈ ਔਰ ਲੈਟ ਵੀ ਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ 2.1 ਨਿਊਟਨ ਲਾਈ ਬਾਡੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ 2 ਨਿਊਟਨ ਤੱਕ ਸੀਗੀ ਤੇ 2 ਨਿਊਟਨ ਮੇਰੇ ਅਪਲਾਈਡ 2 ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2.1 ਲਗਾਈ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ 2 ਹੀ ਬਣੀ ਤੇ 0.1 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਬਣੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਰੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਐਸ ਸੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ, ਇਟ ਮੀਨਸ no frictional force is to be there. The role of frictional force will always comes into play, ठीक है, the role of frictional force will always comes into play when some external effort are to be there. ਜਦੋਂ external effort ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਉਸ external effort ਦੇ against opposing force ਬਣੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ external effort ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ opposing force built up ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ frictional force ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ frictional force ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ if some external force will be acting on the body then ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ state must be changed, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ frictional force ਕਰਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ frictional force ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ external force body ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ external force ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ role of friction will always to be there when one body try to move over the surface of another or body actually move. ਜਦੋਂ body move ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ friction ਬਣਦੀ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਫਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। क्या फ्रिक्शन ਦੀ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨ ਸਮਝ ਆਇਆ? Yes, sir. ਯੈਸ ਸਰ। Yes. Sir. ठीक है। सो ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। It is an opposing force which always comes into play when one body actually move or try to move over the surface of another। और इस सारे काम ਲਈ एक्सटर्नल एफर्ट ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ एक्सटर्नल एफर्ट बॉडी ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ no frictional force will be developed in the body। क्या डेफिनेशन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. टर्म ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? सर मीन्स फ्रिक्शन ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਤੱਕ ਕੋ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। हाँ बिल्कुल। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਲਫ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਅਪ ਟੂ ਅ ਸਰਟਨ ਐਕਸਟੈਂਟ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਲਾਈਡ ਐਫਰਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਔਰ ਉਹ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ठीक है। जिन्ना स्ट्रॉन्ग इनर्शिया होएगा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ एक्सटर्नल एफर्ट ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਗੱਲਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਕਿਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्या फ्रिक्शन जो मेरे को आ बॉडी ऐसे मेरे हाथ से मूव कर दी है उदे फ्रिक्शन इन्वॉल्वड है? क्या फ्रिक्शन सिर्फ इन्वॉल्वड आ जो हाथ से बॉडी मूव कर दी पई आ ठीक है। साइकिल मेरे को जो जमीन पे चलता पे क्या उदे फ्रिक्शन इन्वॉल्वड है या होर भी कोई फ्रिक्शन होएगी? चलो सुनो मैं दसदा की पूछना चाह रहा तुहानू शायद क्वेश्चन नहीं क्लियर होवे। मैं पुत ये गल करदा पिया पारस क्या हुआ? पारस सर कितना हो गया? ओके ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਿਸਟਰੀਨ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਕ ਪਾ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ? दोनों केसेस क्या हाँ जी जल्दी रुक चुकी ग्लिसरीन वाली बाल्टी दे विच जेड़ा लिक्विड है जल्दी रुक जाएगा घूमनों है ना पानी वाला थोड़ा ज्यादा देर पर क्या वो लगातार घूमता रहूगा? No, sir. नहीं सर। नो सर। इट मींस आफ्टर सम टाइम दैट शुड आल्सो कम टू द स्टेट ऑफ रेस्ट है ना। ते बेटा ਇਹਦਾ मतलब फिर एक चीज हुई लिक्विड च भी फ्रिक्शन ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ then each layer will have the tendency to change the velocity of other layer। हर layer दूजी layer ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ relative motion ਬਣਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਬੋਡੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦੀ ਅਪਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਸ ਚੌਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਲੋਅਰ ਸਰਫੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੇ ਅੰਦਰ relative motion ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ relative motion ਆਏਗੀ हमेशा उस मोमेंट ते फ्रिक्शन इन्वॉल्व हैगी ठीक है। तो इसलिए ਅਸੀਂ फ्रिक्शन ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੇਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੋਲਿਡ फ्रिक्शन ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਕੁਇਡ फ्रिक्शन। ਲਿਕੁਇਡ फ्रिक्शन ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਵੈਟ फ्रिक्शन ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ फ्रिक्शन ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਆ ਆਪਣੇ को डिफाइन करिए। एक ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ को सॉलिड फ्रिक्शन आएगी और सेकंड मेरे को ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ दैट्स कॉल्ड द लिक्विड और वेट फ्रिक्शन। सॉलिड फ्रिक्शन ऐसा जिन्हों डिफाइन करते पे जो एक बॉडी दूजी सरफेस के उत्ते मूव करती है ते लिक्विड फ्रिक्शन ऐसा च लिक्विड जो लेयर की फॉर्म च मूव करता ते ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ जी उदों लिक्विड के अंदर भी फ्रिक्शनल फोर्स। हुण सॉलिड फ्रिक्शन नूं अगे कंटिन्यू करिए बेटा इहनूं ਅਸੀਂ दूजा नाम होर दईए ते इहनूं ਅਸੀਂ कह दिंदे इट्स कॉल्ड द एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ये मेरी एक्सटर्नल फ्रिक्शन आ जाएगी ते लिक्विड वाली फ्रिक्शन नूं ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ वो ऐसा कह देने ये इंटरनल फ्रिक्शन ये नाम आजू। हुण एक्सटर्नल फ्रिक्शन जे अगे लैके चलिए ते इहदे विच असीं तीन कैटेगरी बनावांगे इहनूं तीन पार्ट च फिर फर्दर डिवाइड करदे हां। एक नूं असीं नाम दिंदे
स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगी, एक मेरे को लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगी और एक साडे को ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ kinetic फ्रिक्शन आ जाएगी मुड़ के। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਫਿਰ kinetic फ्रिक्शन ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਣੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ kinetic फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होएगी। ठीक है, एक kinetic फ्रिक्शन ਜਿਹੜੀ स्लाइडिंग फॉर्म ਚ होएगी और एक kinetic फ्रिक्शन ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ रोलिंग फ्रिक्शन होएगी। यानी पहलों ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ फ्रिक्शन ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਚ ਆ ਗਈ। फिर सॉलिड वाली फ्रिक्शन दी ਅਸੀਂ तीन कैटेगरी लेने कि भी बॉडी रेस्ट विच आ या जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन आ, जस्ट मूव करना शुरू करन लगी आ। ठीक है, या बॉडी एक्चुअल मोशन च ओदे अकॉर्डिंगली स्टैटिक लिमिटिंग ते किनेटिक फ्रिक्शन आनी। फिर किनेटिक ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚੌਕ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਚੌਕ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰੋਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵ ਕਰਾਵਾਂ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਲਾਈਡਿੰਗ फ्रिक्शन। पर दोनों ही मोशन है, इसलिए किनेटिक फ्रिक्शन के अंदर स्लाइडिंग ते रोलिंग फ्रिक्शन गिनांगे। क्या आ चीज समझ लगी? फ्लो चार्ट जेड़ा बना रहे हैं? यस सर। यस सर। समझ आ गया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी पुत्र। ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵਾਟਰ ਵਾਲੀ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? हाँ बिल्कुल बच्चे, विस्कोसिटी लिक्विड कितना गिवन मीडियम कितना विस्कस आ, कितना गाढ़ापन आ, है ना, वो भी चीज ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ। ਕਿਸੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ that liquid is considered to be more viscous। ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਕਸ ਸੋਲਿਡ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਲਿਡ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ।